ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان کیا تم پرصراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کیا تو یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا پھر دوزخ میں؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تیرا یہ ہنسنا آیا۔ مجھے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ یوں یہ تو جان لیا کہ میں نے دوزخ پر سے گزرنا ہی گزرنا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ میں نجات حاصل کر سکوں گا یا پھر جہنم میں گر جاؤں گا۔ پرصراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے۔ 5,000 سال اوپر چلنے میں لگیں گے۔ 5,000 سال جب میدان قیامت میں سورج 1 میل پر رک کر آگ برسا رہا ہوگا، رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ رہے ہوں گے اور دل ابھر کر گلے میں آگے ہوں گے، ایسے خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پل صراط کا منظر۔ پل صراط کو لے کر بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں کہ اس روز ہم سب کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہم اس سے گزر پائیں گے بھی یا نہیں، پل صراط ہوگی کیسی، یہ مرحلہ گزرے گا کیسے، اور اس جیسے ڈھیروں سوال جن کا جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم آپ کو پل صراط سے متعلق مکمل تفصیل سے سمجھا سکیں۔ دوستو، پل صراط کا معاملہ بڑا ہی تشویشناک ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، جو کہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوگا۔ یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہوگا، ہر ایک انسان کو اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان کیا تم پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کیا تو یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا پھر دوزخ میں؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے، یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں تو تجھے اپنی نجات کا علم بھی نہیں، تو پھر تو کس خوشی میں ہنستا ہے؟ اس کے بعد کسی نے بھی اس آدمی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھے انشاءاللہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور تم میں سے ایسا کوئی آدمی نہیں ہوگا جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اور پھر ہم گھر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے۔ گھٹنوں کے بل گرے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو دوزخ پر سے گزرنا ہوگا۔ خوف خدا رکھنے والے مسلمان بچا لیے جائیں گے اور مجرم اور ظالم لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ یوں یہ تو جان لیا کہ میں نے دوزخ پر سے
गुजरना ही गुजरना है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं निजात हासिल कर सकूंगा या फिर जहन्नम में गिर जाऊंगा। पुरसरात का सफ़र, पुरसरात से गुजरने का सफ़र नहायत ही तवील है। चनाचा पुरसरात का सफ़र 15,000 साल की राह है। 5,000 साल ऊपर चलने में लगेंगे, 5,000 साल नीचे उतरने में लगेंगे और 5,000 साल इस पर से गुजरने में लगेंगे। पुरसरात बार से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है और वह जहन्नम की पुश्त पर बना हुआ है। इस पर से सिर्फ और सिर्फ परहेजगार गुजर सकेंगे। दोस्तों, इस वक्त क्या गुजर रही होगी जब मैदान क़यामत में सूरज एक मील पर रुक कर आग बरसा रहा होगा। लोग नंगे बदन और नंगे पांव ज़मीन पर खड़े होंगे। हमारे दिमाग खुल रहे होंगे, कलेजे फट रहे होंगे और दिल उबर कर गले में आ गए होंगे। ऐसे खौफनाक हालात में पुरसरात से गुजरने का मामला दरपेश होगा। इस पर से गुजरने के लिए दुनियावी एतबार, ताकतवर, करियर, जवान या पहलवान की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हज़रत सैयदना फज़ील बिन हयात रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद के मुताबिक खौफ खुदा के सबब जो लोग परहेजगार होंगे वो पुरसरात को बआसानी पार कर लेंगे। उम्मे अल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम पर एक पुल है जो बार से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। इस पर लोहे के कुंडे और कांटे हैं जो कि इस आदमी को पकड़ेंगे जिसे अल्लाह पाक चाहेगा। लोग इस पर से गुजरेंगे, बाज पलक झपकने की तरह, बाज बिजली की तरह, बाज हवा की तरह, बाज बेहतरीन और अच्छे घोड़ों और ऊँटों की तरह गुजरेंगे। और फरिश्ते कहते होंगे, ऐ परवरदिगार सलामती से गुजार, ऐ परवरदिगार सलामती से गुजार। बाज़ मुसलमान नजात पा जाएंगे, बाज़ ज़ख्मी होकर भी पार हो जाएंगे, बाज़ ऊँधे होंगे और बाज़ मुंह के बल जहन्नम में गिर जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए हर शख्स को पुरसरात पर से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र फरमाएंगे, फिर नबियाए अलैहिस्सलाम, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और फिर बाकी उम्मतें गुजरेंगी। जहन्नम की आग तारीक होगी और पुरसरात अंधेरे में डूबा हुआ होगा। फ़कत वही कामयाब होगा जिस पर अल्लाह ताला का करम और फजल होगा। बाज़ लोगों के लिए पुरसरात बार से भी ज़्यादा बारीक होगा, जबकि परहेजगारों के लिए एक वसी वादी की तरह होगा जिस पर से वो आसानी के साथ गुजर जाएंगे। मेरे अजीज़ मुसलमान बहनों और भाइयों, हमें आखिरत की कितनी दुश्वारियाँ दरपेश हैं, लेकिन हम फिर भी इस दुनिया में ख्वाब गफरत की नींद सो रहे हैं। हम अपनी मौत को भूल चुके हैं, हम आखिरत की दुश्वारियाँ भूल चुके हैं, हम दुनिया की रंगतों में मस्त हो चुके हैं, हमें आखिरत की फ़िक्र ही नहीं रही। जबकि अल्लाह ताला बार बार हमें मना फरमाता है कि आखिरत का सफ़र तुम लोगों को दरपेश है, तुमने पुरसरात से गुजरना है। यकीनन पुरसरात एक दुश्वार मरहला होगा। पुरसरात पर से वही गुजरेगा जो परहेजगार होगा, जिसने इस दुनिया में आखिरत के लिए अमार इकट्ठे किए होंगे। मेरे अजीज़ मुसलमान बहनों और भाइयों, ज़रा सोचिए कैसा मंजर होगा अंधेरे में डूबा हुआ, जहां पुरसरात के नीचे जहन्नम की भड़कती हुई आग और बार से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ रास्ता
हो, हम सब इस पर से कैसे गुजरेंगे? क्या आपने कभी सोचा है या नहीं कि हम दुनिया की रंगतों में मस्त हो चुके हैं, मगर याद रखिए ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। तो मेरे अजीज मुसलमान बहनों और भाइयों, अभी हमारे पास वक्त है, अभी हमको मौत नहीं आई, और डरें इस अंधेरी रात से जब चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा और मौत की सख्तियां हम पर डाली जाएंगी। लिहाजा मौत आने से पहले पहले आखिरत के सफ़र का कुछ इंतज़ाम कर लीजिए, ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा हो।